नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभम स्कूल द्वारा अपाता ऑनलाइन एज्युकेशन में फरीथी एक वखत आपनु हार्दिक स्वागत है। चौथुं चेप्टर बेंकिंग अने नाणकीय नीति जेनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए एमां लास्ट लेक्चरनी अंदर तमे भण्या छो आरबीआई ना एटले के आपणी मध्यस्थ बैंक जेनी स्थापना ईस्वीसन 1935 में अने एनुं राष्ट्रीयकरण छे ए वर्ष 1949 ની અંદર થયું હતું। એના 5 નાણાકીય કાર્યો આપણે ભણ્યા હતા। પહેલું નાણાકીય કાર્ય હતું ચલણ બહાર પાડવાનું કાર્ય, બીજું સરકારની બેંક તરીકેનું કાર્ય, ત્રીજું બેંકોની બેંક અને બેંકોની અંતિમ સહાયક તરીકેનું કાર્ય, ચોથું શાખ નિયમનની કામગીરી અને પાંચમું વિદેશી હુંડિયામણની જાળવણીનું કાર્ય। આ 5 आरबीआई ना नाणाकीय कार्यों अभ्यास कर्या पछी आजे आपणे भणवाना छे आरबीआई ना एटले के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतनी मध्यस्थ बैंक छे एमना बिन नाणाकीय कार्यों अभ्यास करवानो छे। बिन नाणाकीय कार्यों केटला छे तो के 3 छे। पहेलुं नियमन अने देखरेखनी कामगीरी, बीजू प्रोत्साहनना कार्यों અને ત્રીજું સમાવેશી अथवा तो समान विकास माटेना कार्यों। तो जोईए एमनु नियमन अने देखरेखनी कामगीरी शुं छे तो के आरबीआई छे भारतनी मध्यस्थ बैंक छे ए देशनी बधी ज वेपारी बैंको शेड्यूल्ड बैंको छे के जे बैंकोनी बैंक छे आवुं आपणे गया लेक्चरनी अंदर जोयुं हतुं के बधी ज शेड्यूल्ड बैंको छे के जेनी रचना 1934 ना धारानी बीजी अनुसूची मुजब थयेली होय तो ये बधी बैंकों ने आपणे शेड्यूल्ड बैंको कही छे। एमां बधी वेपारी बैंको छे, सहकारी बैंको छे, बधानो समावेश थई जाय छे। तो आखी ज नाणां बजारनी व्यवस्था अने मूडी बजारनी व्यवस्था छे एटले के आखुं नाणां बजार जे बेंकिंग क्षेत्र छे अने मूडी बजार छे के ज्यां मूडीनी हेरफेर थाय छे आंतरराज्यनी अंदर, आंतरराष्ट्रीय बजारनी अंदर। तो ए आखी नाणां बजार अने मूडी बजारनी जे व्यवस्था छे एमनी जे कामगीरी छे एनुं नियमन एटले के एमां जरूर जणाय त्यां अंकुश राखवामां आवे छे, जरूर जणाय त्यां मार्गदर्शन आपवामां आवे छे, जरूर जणाय त्यां प्रोत्साहनो आपवामां आवे छे। तो ए नियमन थयुं अने एना पर देखरेख राखवानी के देशनी बैंको छे केवी रीते काम करे छे, मूडीनी केटला प्रमाणमां बजारनी अंदर आंतरराज्यमां हेरफेर थई छे, आंतरराष्ट्रीय बजारनी अंदर हेरफेर थई छे एटले के भारतमांथी विदेशोनी अंदर केटला प्रमाणमां मूडी जाय छे, केवी रीते मूडी जाय छे, क्या देशोनी अंदर जाय छे। तो ए आखी देखरेख राखवानी नाणां बजारनी अने मूडी बजार परनी कामगीरी छे ए आरबीआई द्वारा करवामां आवे छे। पछी एनाथी आगळ कीधुं छे के वेपारी बैंकोनी शाखाओनुं विस्तरण एटले के वेपारी बैंको द्वारा ग्राम्य विस्तार होय, शहरी विस्तार होय एमां पोतानी नवी शाखाओ छे ए शरू करवामां आवती होय तो ए आरबीआई नी मंजूरीथी शरू थई शके। पछी ए सरकार हस्तकनी बैंक होय, खानगी क्षेत्रनी बैंक होय, सहकारी क्षेत्रनी बैंक होय, कोईपण बैंको छे ए बैंको द्वारा ज्यारे पोतानी नवी शाखाओ शरू करवामां आवे छे तो ए आरबीआई नी मंजूरीथी थई छे। एटले वेपारी बैंकोनी शाखाओनुं विस्तरण, पछी ए बधी ज बैंको छे एमनी काम करवानी पद्धति एटले के कई पद्धतिओथी अथवा केवी पद्धतिओथी वेपारी बैंको पोतानी नाणाकीय कामगीरी करे छे एटले के ग्राहकोनी थापणो केटला प्रमाणमां स्वीकारे छे, लोकोने धिराण केटला प्रमाणमां आपे छे, धिराण पर व्याजना दर केटला मेळवे छे, त्यार पछी आधुनिक सुविधाओ एटले के नेफ्ट ने आरटीजीएस जेवी सुविधाओ केटला प्रमाणमां ग्राहकोने आपे छे, लोकरनी सुविधाओ केटला प्रमाणमां आपे छे, सूक्ष्म धिराणनी सुविधाओ केटला प्रमाणमां आपे छे। तो आ बधी वेपारी बैंकोनी जे काम करवानी पद्धतिओ छे ए पद्धतिओ पर आरबीआई देखरेख राखे छे। पछी बैंको सिवायनी नाणाकीय संस्थाओ दाखला तरीके सहकारी मंडळीओ छे, फाइनांस आपती संस्थाओ छे तो ए बैंको सिवायनी नाणाकीय संस्थाओ छे। अने आ उपरांत सहकारी बैंको के जेनी रचना सहकारी धोरणे थयेली होय, दाखला तरीके राजकोट नागरिक बैंक छे तो ए सहकारी क्षेत्रनी बैंक छे। खास करीने ग्रामीण विस्तारोनी अंदर भारतमां सहकारी बैंकोनुं वर्चस्व वधारे छे।
તો એ બધી જ વેપારી બેંકો હોય, સહકારી ક્ષેત્રની બેંકો હોય, બેંકો સિવાયની નાણાકીય સંસ્થાઓ હોય, બેંકો કેવી રીતે કામ કરે છે, આ બધી બાબતો પર આરબીઆઈ દ્વારા ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. એટલે કે જરૂર જણાય ત્યાં એના પર અંકુશ રાખવામાં આવે છે, જરૂર જણાય ત્યાં એને પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે અને જરૂર જણાય ત્યાં એને માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવે છે. તો આમ આરબીઆઈનું પહેલું બિન નાણાકીય કાર્ય થયું નિયમન અને દેખરેખની કામગીરીનું. પછી બીજું કાર્ય છે પ્રોત્સાહનના કાર્યો, કે ભારત એક વિકાસશીલ દેશ છે, જે આર્થિક દ્રષ્ટિએ બીજા ચેપ્ટરની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. અને આપણો દેશ એવો છે કે જેની અંદર હજી ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો બેંકમાં ખાતું ધરાવતા નથી, એટલે કે બેંક સાથે જોડાયેલા જ નથી, બેંકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો નાણાકીય વ્યવહાર જ કરતા નથી. તો એવા ઘણા બધા લોકો છે કે જે લોકો ધિરાણ મેળવવા માટે, એટલે કે નાણાકીય સહાય જ્યારે એ લોકોને જોતી હશે તો એ લોકો નાણાકીય સહાય કોની પાસેથી મેળવે છે? તો કે અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી. કોની પાસેથી મેળવે છે? અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી. હવે અસંગઠિત નાણાં બજાર શું છે? તો કે જ્યારે બેંકો નહોતી અથવા તો બેન્કિંગ સુવિધાઓ ખાસ અલ્પ પ્રમાણમાં હતી. વર્તમાન સમયમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે ગ્રામીણ વિસ્તારોની અંદર ઘણા બધા વિસ્તારોમાં બેંકોની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બની છે. તાલુકા કક્ષા સુધી બેંકોની સુવિધાઓ સારામાં સારા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ બની છે. પણ હજુ ઘણા બધા પછાત અથવા તો અલ્પ વિકસિત પ્રદેશો છે કે જે પ્રદેશોમાં ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર લોકોને બેન્કિંગ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી બનતી. તો એવા વિસ્તારોમાં અસંગઠિત નાણાં બજાર છે કે સાહુકાર વર્ગ હોય, એટલે કે વધુ સંપત્તિ ધરાવતો વર્ગ છે, વધુ આવક ધરાવતા લોકો છે, જેને આપણે સાહુકારો તરીકે ઓળખીએ છીએ. પછી જમીનદારો હોય કે જેની પાસે વધુ માલિકીની જમીન છે. તો એ સાહુકારો, જમીનદારો, સગા સંબંધીઓ આ બધા પાસેથી જ્યારે લોકો ધિરાણ મેળવે છે તો એ અસંગઠિત નાણાં બજાર કહેવાય છે. શા માટે? કારણ કે એ લોકો પાસેથી જ્યારે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ ધિરાણ મેળવે છે એની કોઈ હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી નથી. બરાબર? જેમ આપણે બેંકમાંથી ધિરાણ મેળવીએ છીએ અથવા આપણે થાપણ જમા કરાવીએ છીએ તો પાસબુકમાં આપણે એમની એન્ટ્રી કરાવીએ છીએ, જે એક દ્રશ્ય વ્યવહાર છે, પારદર્શક વ્યવહાર છે. પણ જ્યારે અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી ધિરાણ લેવામાં આવે છે કે કોઈ શાહુકાર હોય, જમીનદાર હોય, સગા સંબંધી હોય, એમની પાસેથી જ્યારે આપણે ધિરાણ મેળવીએ છીએ તો એની હિસાબી ચોપડે ક્યાંય નોંધ થતી નથી. બીજું, બેંક કરતાં એમાં વધુ વ્યાજના દર હોય છે, વ્યાજની કડક રીતે વસૂલાત કરવામાં આવતી હોય છે. તો એને લીધે લોકોનું એમાં શોષણ થાય છે. તો એ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે ધિરાણ માટે અસંગઠિત નાણાં બજાર પર આધાર રાખે છે. તો અસંગઠિત નાણાં બજાર પર આધાર રાખશે તો એમાં લોકોનું શોષણ થશે, એને વધુ વ્યાજના દર ચૂકવવા પડશે, પ્લસ વ્યાજની કડક રીતે લોકો વસૂલાત કરશે. એટલે એના માટે થઈ અને આરબીઆઈ દ્વારા ઘણા બધા વેપારી બેંકોને પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે. પછી એનાથી આગળ કીધું છે કે ઘણા બધા લોકો છે પોતાની ધંધાની ચૂકવણીઓ છે, એટલે કે ઉદ્યોગ ધંધાની અંદર ચીજવસ્તુ અથવા તો માલ સામાનનું જે ખરીદ વેચાણ થતું હોય તો એના જે આખા નાણાકીય વ્યવહારો છે એ ચેકથી કરવાના બદલે શેનાથી કરે છે? તો કે રોકડથી કરે છે. જો ચેકથી થાય તો બેંક થ્રુ વ્યવહાર થાય છે, કારણ કે ચેક જમા થશે તો બેંકની અંદર જમા થાય છે, એટલે પારદર્શક વ્યવહાર થશે. કેટલાય રકમનો, કેટલા મૂલ્યની વસ્તુ સેવાનો વિનિમય કરવામાં આવ્યો છે એની જાણકારી ચેકના માધ્યમથી આપણને મળી શકશે. પણ લોકો ચેકથી વ્યવહાર કરતા નથી, રોકડથી વ્યવહાર કરે છે. હવે રોકડથી વ્યવહાર થાય તો સાચા અર્થમાં દેશમાં વસ્તુ સેવાનો કેટલા પ્રમાણમાં વિનિમય થયો છે, એટલે કે કેટલા પ્રમાણમાં એનું ખરીદ વેચાણ થયું, કારણ કે રોકડથી વ્યવહાર થાય છે તો એની હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી નથી કે વ્યક્તિએ કેટલા મૂલ્યની, કેટલા પ્રમાણમાં વસ્તુ કે સેવાનું ખરીદ વેચાણ કર્યું છે. તો સાચો વિનિમય છે આપણે જાણી શકવાના નથી. પછી નાણાંનું મૂલ્ય શું છે
એ આપણે જાણી શકવાના નથી, કારણ કે જે રોકડથી વ્યવહારો થાય છે એ રોકડથી થતા વ્યવહારો છે એ નાણાંનો પુરવઠો બજારની અંદર હોય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે નાણાંનો પુરવઠો આપણે જાણી શકવાના નથી. અને એને કારણે સાચી રાષ્ટ્રીય આવક છે, બરાબર, એ પણ આપણે જાણી શકવાના નથી. શા માટે? કારણ કે કેટલા પ્રમાણમાં ખરીદ વેચાણ થયું છે, કેટલા પ્રમાણમાં વિનિમય થયો છે, એની નોંધ જ રોકડ વ્યવહારની અંદર જાણી શકાતી નથી. એટલે એને કારણે સાચો વિનિમય કેટલો થયો, નાણાંનું વાસ્તવિક મૂલ્ય શું છે, એટલે કે એની ખરીદ શક્તિ કેટલી છે, અને સાચી રાષ્ટ્રીય આવક શું છે એ જાણવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. તો એને લીધે આરબીઆઈ દ્વારા આ બધી બાબતો ન થાય, એટલે કે દેશના લોકો અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી ધિરાણ ન મેળવે, રોકડથી વ્યવહારો ન કરે, નાણાંનું સાચું મૂલ્ય જાણી શકાય, સાચી રાષ્ટ્રીય આવક જાણી શકાય, એ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને આરબીઆઈ દ્વારા લોકોમાં બેન્કિંગ ક્ષેત્ર વિશેની જાગૃતિ વધે, એટલે કે દેશના મોટા ભાગના લોકો અથવા તો બધા જ લોકો છે એ બેન્કો સાથે વ્યવહાર કરતા થાય. પ્લસ ગામડાઓની અંદર વેપારી બેન્કો છે એ પોતાની નવી શાખાઓ શરૂ કરે, કારણ કે અહીંયા આપણે જોયું ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો હજી બેંકમાં ખાતું ધરાવતા નથી. હવે ખાતું નથી ધરાવતા તો કેની પાસેથી ધિરાણ લે છે? તો કે અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી, એટલે કે સાહુકારો, જમીનદારો, સગા સંબંધીઓ આ બધા પાસેથી ધિરાણ લે છે. શા માટે? કારણ કે ત્યાં બેન્કિંગ સિસ્ટમો ઉપલબ્ધ નથી, એટલે ઊંચું વ્યાજ દઈને લોકો ધિરાણ મેળવે છે. પણ હવે આરબીઆઈએ કીધું છે કે વેપારી બેન્કોએ ગામડાઓમાં પોતાની નવી શાખાઓ શરૂ કરવી જોઈએ, અને એમાં વેપારી બેન્કોને આરબીઆઈ દ્વારા નાણાકીય પ્રોત્સાહનો પણ આપવામાં આવે છે, જેથી કરી અને ગામડાઓમાં નવી શાખાઓ ખુલે તો જે અસંગઠિત નાણાં બજાર સાથે સંકળાયેલો વર્ગ છે એ કેમ આવશે? તો કે સંગઠિત નાણાં બજાર સાથે. અને સંગઠિત નાણાં બજારમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે સરકારી બેન્કો છે, સહકારી બેન્કો છે, અને અન્ય સહકારી મંડળીઓ છે કે જ્યાં પારદર્શક નાણાકીય વ્યવહાર થતો હોય, કે આપણે જેટલી રકમ ઉપાડીએ છીએ એની નોંધ થાય છે, એના પર આપણને કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે એની નોંધ કરવામાં આવે છે. તો એ પારદર્શક વ્યવહાર થયો, જેની અંદર અસંગઠિત નાણાં બજાર કરતાં નીચા વ્યાજના દરે આપણને ધિરાણ પ્રાપ્ત થાય છે. ચોક્કસ સમય આપણે એનું વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય છે, એટલે વ્યાજની કોઈ ખોટી રીતે વસૂલાત પણ કરવામાં નથી આવતી. તો એ સંગઠિત નાણાં બજાર છે. સરકારી બેન્કો છે, સહકારી બેન્કો છે, સહકારી મંડળીઓ છે કે જેના માધ્યમથી આપણે ધિરાણ મેળવીએ તો એ સંગઠિત નાણાં બજાર છે. એટલા માટે વેપારી બેન્કોને ગામડાઓમાં પોતાની નવી શાખાઓ શરૂ કરવા માટે આરબીઆઈ દ્વારા એને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, જેથી કરી અને અસંગઠિત નાણાં બજાર પર જે આધારિત વર્ગ છે કે જે લોકો અસંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી ધિરાણ મેળવે છે એ લોકોને બેન્કોની અંદર ધિરાણ પ્રાપ્ત થાય, એટલે કે સંગઠિત નાણાં બજારમાં એ લોકો આવે અને એનું શોષણ થતું અટકે. અને આ ઉપરાંત સહકારી બેન્કો છે, બરોબર, કે જેની રચના સહકારી ધોરણે થયેલી હોય. દાખલા તરીકે હમણાં આપણે વાત કરી કે રાજકોટ નાગરિક બેંક છે તો એ સહકારી બેંક છે. તો આવી ગામડાઓમાં ઘણી બધી સહકારી બેન્કો છે, એમને પણ જરૂર જણાય ત્યાં પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે, જેથી કરી અને અસંગઠિત નાણાં બજારનું પ્રભુત્વ ઘટતું જાય અને લોકો સંગઠિત નાણાં બજારની અંદર આવે, જેથી કરી અને સાચો વિનિમય જાણી શકાય, લોકોનું શોષણ અટકાવી શકાય અને બધા જ લોકોને નાણાકીય અથવા તો બેન્કિંગ સિસ્ટમો છે એના લાભ મળી શકે. અને ત્યાર પછી ત્રીજું અને છેલ્લું કાર્ય છે સમાવેશી વિકાસ માટેના કાર્યો, જે એક મુદ્દો ખાલી 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. સમાવેશી અથવા કાઉન્સમાં તમે લખ્યું છે સમાન વિકાસ માટેના કાર્ય. તો અહીંયા પહેલા આપણે એ જોવાનું છે કે ભારતમાં આર્થિક અસમાનતા છે, જે ગરીબીની અંદર આપણે જોશું કે દેશમાં વધુ આવક અને વધુ સંપત્તિ ધરાવતો વર્ગ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં છે. એક આંકડો છે ગરીબીની અંદર કે ભારતની 1% ધનિક વસ્તી છે કે જેના ભાગે રાષ્ટ્રીય આવકનો લગભગ 12.6% જેટલો હિસ્સો પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ દર્શાવે છે કે આવક વધુ છે અને લોકોની સંખ્યા ઓછી છે, અને એની સામે ગરીબ વર્ગ છે કે જેના ભાગે આવકનો હિસ્સો ઓછો પ્રાપ્ત થાય છે.
તો એ આર્થિક અસમાનતા છે। એવી જ રીતે ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર વચ્ચે અસમાનતા છે। મોટે ભાગે આપણે જોઈ છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ગરીબી બેકારીનું પ્રમાણ વધારે છે, આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ અપૂરતી છે, અને એની સામે શહેરી વિસ્તાર હોય તો ત્યાં ગરીબી બેરોજગારીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, પ્લસ આંતરમાળખું છે એ વધારે સમૃદ્ધ છે। તો એ ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર વચ્ચે અસમાનતા દર્શાવે છે। હવે એ અસમાનતા જ્યાં હોય તો સરકાર દ્વારા જ્યારે કોઈ નાણાકીય પરિવર્તનો અથવા તો આર્થિક પરિવર્તનો લઈ આવવામાં આવશે, એ પરિવર્તનોના લાભ છે એ દેશના બધા લોકોને એક સરખા પ્રમાણમાં નહીં મળે। ધારો કે વર્તમાન સમયમાં કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિ છે, જેની અંદર છેલ્લા ઘણા બધા સમયથી આપણે જોયું છે કે આરબીઆઈ દ્વારા રેપો રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી કે આરબીઆઈ રેપો રેટ ઘટાડે એટલે વેપારી બેંકોને આરબીઆઈ પાસેથી નાણું ઓછા દરે મળે। તો વેપારી બેંકો શું કરશે તો કે આરબીઆઈ પાસેથી વધારે નાણાં લેશે, એટલે વેપારી બેંકો પાસે નાણાંનો પુરવઠો વધશે, અને વેપારી બેંકો પાસે જ્યારે નાણાંનો પુરવઠો વધે તો વેપારી બેંકો આપણને એટલે કે સામાન્ય પ્રજાને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ આપે। પણ અહીંયા તો આપણને કીધું છે કે ઘણા બધા લોકો એવા છે જે બેંકમાં ખાતું જ ધરાવતા નથી, તો એ લોકોને આ જે નાણાકીય લાભ છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં મળે। એટલે આર્થિક અથવા તો નાણાકીય પરિવર્તનો સરકાર દ્વારા લઈ આવવામાં આવશે, એનો બધા લોકોને સરખો લાભ પ્રાપ્ત થાય એ માટે આરબીઆઈ પ્રયત્નો કરે છે। ત્યાર પછી એનાથી આગળનું કીધું છે કે ધિરાણની અગ્રિમતા ધરાવતા ક્ષેત્રો। હવે ધિરાણની અગ્રિમતા એટલે શું તો કે એવી કઈ પ્રવૃત્તિઓ છે, એવા કયા ક્ષેત્રો છે કે જ્યાં ધિરાણની વધુ આવશ્યકતા છે। તો એની અંદર દેશની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ ખેતી ક્ષેત્ર છે કે જ્યાં ધિરાણની સૌથી વધારે અગત્યતા છે, કારણ કે સૌથી વધુ વર્ગ લગભગ 49% જેટલી જનસંખ્યા છે એ ખેતીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી છે, એટલે સૌથી વધારે જરૂરિયાત ખેતી ક્ષેત્રની અંદર છે। ત્યાર પછી નાના પાયાના ઉદ્યોગો છે, ગૃહ ઉદ્યોગો છે, સ્વરોજગારીના કાર્યક્રમો છે। આ બધી પ્રવૃત્તિઓ શ્રમ પ્રધાન પ્રવૃત્તિઓ છે, ઓછા મૂડીરોકાણથી થતી પ્રવૃત્તિઓ છે। તો ઓછા મૂડીરોકાણે વધુ લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રવૃત્તિઓ છે, એમાં વધારે ધિરાણ આપવું, આ માટેનું સૂચન છે એ વેપારી બેંકોને આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે છે કે જે ધિરાણની વધુ અગ્રિમતા ધરાવતા ક્ષેત્રો હોય કે ખેતી ક્ષેત્ર છે, નાના પાયાના ઉદ્યોગો છે, ગૃહ ઉદ્યોગો છે, પછી સ્વરોજગારીના કાર્યક્રમો એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ પોતે સારી આવડત ધરાવે છે અને પોતાની રીતે કોઈ ધંધો વ્યવસાય શરૂ કરે છે તો એ સ્વરોજગારી થઈ। તો એ બધા ક્ષેત્રોની અંદર વધારે ધિરાણ આપવું, આવું આરબીઆઈ દ્વારા વેપારી બેંકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે। ત્યાર પછી એનાથી આગળ કીધું કે દેશની આખી બેન્કિંગ સિસ્ટમ અને નાણાકીય વ્યવસ્થા છે એના વિશેની જાણકારી અને જાગૃતતા લોકોમાં આવે એ માટે પણ આરબીઆઈ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે। આપણે ખાસ વર્તમાન પત્રોની અંદર, ટીવી ચેનલોની અંદર જાહેરાતો જોઈ છે કે દેશના બધા જ લોકોએ બેંકો સાથે નાણાકીય વ્યવહારો કરવા જોઈએ। આપણે બેંકની અંદર ખાતું છે તો એ ખાતાની વિગતો છે, એટલે કે પાસબુક, આપણા ખાતા નંબર છે, આપણી પાસબુક છે, એટીએમ કાર્ડ છે, એના નંબર છે, એના પિન છે, એ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને ન આપવું, આપણાથી દૂર એ બધી વસ્તુઓને ન રાખવી, એ બધી વસ્તુની પૂરતા પ્રમાણમાં કાળજી રાખવી। તો આવી સંપૂર્ણ જાણકારી બેંકો વિશેની, નાણાકીય વ્યવસ્થાઓ વિશેની જાણકારી છે એ આરબીઆઈ દ્વારા પ્રજા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે। એનાથી આગળ શું કીધું છે કે દેશના બધા જ લોકો બેંકો સાથે જોડાય, એટલે કે દેશના પ્રત્યેક નાગરિકોનું બેંકમાં ખાતું ખુલે। અહીંયા આપણે કીધું તો ભારતમાં ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે અસંગઠિત નાણાં બજાર પર આધાર રાખે છે, એટલે કે બેંકમાં ખાતું ધરાવતા નથી। તો દેશના બધા જ લોકો બેંકો સાથે જોડાય, એટલે કે પોતાનું બેંકમાં ખાતું ખોલાવે અને જે રોકડથી વ્યવહારો કરતા હતા એ હવે બેંકના માધ્યમથી વ્યવહારો કરે, બેંકો પાસેથી એટલે કે સંગઠિત નાણાં બજાર પાસેથી ધિરાણ પ્રાપ્ત કરે, તો એને બેંકના નાણાકીય વ્યવસ્થાના આર્થિક બધા લાભ પ્રાપ્ત થાય। એવા હેતુથી પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના છે
કે જેની 28 ઓગસ્ટ 2014ના રોજ એની શરૂઆત કરવામાં આવી અને એનું સંચાલન છે એ આરબીઆઈ એટલે કે ભારતની મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે કે દેશમાં કેટલા લોકો બેંક સાથે નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે, એટલે કે કેટલા લોકો બેંકમાં ખાતું ધરાવે છે, એ લોકો કેટલા પ્રમાણમાં નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે. એટલે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી અને આરબીઆઈ દ્વારા જ એનું સંચાલન પણ સંભાળવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લે કીધું છે કે દેશની બધી જ બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિઓની અંદર હજી નવા સુધારા થાય, એમાં નવા સંશોધનો થાય. મોટે ભાગે આપણે જોઈએ છીએ કે ઉત્તરોત્તર બેન્કિંગ સિસ્ટમો છે આધુનિક બનતી જાય છે. શરૂઆતમાં માત્ર આપણે કાગદી નાણું ઉપલબ્ધ બન્યું હતું અને બેંકના માધ્યમથી જ નાણાકીય વ્યવહારો થતા હતા. પછી પ્લાસ્ટિક નાણું આવ્યું, પછી બેંક નાણું આવ્યું એટલે કે ઈ મની આવ્યું, જેની અંદર આખી કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમ આપણને ઉપલબ્ધ બની. પછી મોબાઈલ બેન્કિંગ એપ આપણને ઉપલબ્ધ બની. તો એ બધા બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર થયેલા સંશોધનો છે, એમાં થયેલા સુધારાઓ છે. તો હજી પણ બેન્કિંગ સિસ્ટમોની અંદર નવા સુધારા થાય અને એમાં નવા પરિવર્તનો આવે એટલા માટે આરબીઆઈ દ્વારા પોતાની વેબસાઇટ પર બેન્કિંગ ક્ષેત્રના બધા જ નાણાકીય આંકડાઓ છે, એટલે કે દેશની સાચી રાષ્ટ્રીય આવક શું છે, લોકોએ કેટલા પ્રમાણમાં નાણાકીય વ્યવહારો કરેલા છે, એવા આંકડાઓ અને નિષ્ણાંતોના લેખો છે એ પોતાની વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવે છે, જેનાથી એ આંકડાઓ એ નિષ્ણાંતોના લેખોને જોઈ અને બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર હજી નવા સુધારા થઈ શકે. તો આવા આરબીઆઈના બિન નાણાકીય કાર્યો આજે આપણે તપાસ્યા. ફરીથી જો 3 કાર્ય હતા. પહેલું નિયમન અને દેખરેખની કામગીરી, બીજું છે પ્રોત્સાહનના કાર્યો અને ત્રીજું છે સમાવેશી વિકાસ અથવા તો સમાન વિકાસ માટેના કાર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આરબીઆઈના એટલે કે મધ્યસ્થ બેંકના કાર્ય પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા બેન્કિંગ ક્ષેત્ર છે એ પૂરું થશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચેપ્ટરનું નામ હતું બેન્કિંગ, તો બેન્કિંગ પૂરું થઈ ગયું. એમાં આપણે બેંકનો અર્થ ઉદ્ભવ જોયો, પછી 2 પ્રશ્ન વેપારી બેંકના, મુખ્ય કાર્ય, ગૌણ કાર્ય, અને 2 પ્રશ્ન જોયા આરબીઆઈના એટલે કે મધ્યસ્થ બેંકના, એના નાણાકીય અને બિન નાણાકીય કાર્યોના. હવે આ ચેપ્ટરમાં એક જ કન્સેપ્ટ બાકી છે, નાણાકીય નીતિ, જે બીજો શબ્દ આપણે લખ્યો છે બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ. નાણાકીય નીતિ છે એના આપણે 2 પ્રશ્નો ભણવાના છે, પરિમાણાત્મક સાધનો અને ગુણાત્મક સાધનો. અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નાણાકીય નીતિ જોશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.